तरफों पेश करते ने इजाज अहमद उर्फ बॉबी, पुत्र मरण ना बुढ़िया मापियां दे। शायर अब्दुल मजीद आजिज, तावन, शालीमार म्यूजिक सेंटर, चौक किला कालरवाला। हसबे फरमाइश चौधरी बशीर अहमद, बुढ़े पिंड वाले। देन हुंदी है। दुआ करो बे औलाद दुनिया ते कोई ना होवे ते पुत्रा वर्गी दौलत अल्लाह पाक हर एक नु देवे, आमीन। ए मिसाल मशहूर है कि मावां पुत्रा लई खुई जाल पांदियां ने ते दूसरे पासे भैणां नु वीर खड़ाउण दियां बड़ियां ही सदरां हुंदियां ने। इसे तरह दी एक मां है जेड़ी बड़ी मुद्दत तो अल्लाह पाक कोलों पुत्र पई मंगदी है। एक भैण है जेड़ी ख्वाबां विच वीर नु खड़ाउंदी है पर वीर है कोई नहीं सु। बड़ी देर तो बाद मां ते धी दी दुआ मंजूर हुंदी है ते मां नू पुत्र ते भैण नू भरा अल्लाह दी ज़ात दे देंदी है ते बुढ़े वाले बा भी अपने आप नू जवान महसूस करन लग पैंदा है ते घर विच खुशी दी लहर दौड़ जांदी है। लो सुनो खुशी किवें मनाई जांदी है। खुश नाले यारो मासियां फुफियां
खुशी दी हो रही कोई ना हद बाप की खुशी दी हो रही कोई ना संदे नाई ते देगा पुकाइया ने एक पास हलवाई भी हो आगे ने खुशी दियो लहर दौड़ी बाजे बजे ते खुशी दियो लहर दौड़ी किते बजदियां पईयां शनाइयां ने सारिया दिल दिया लाइया ने किसे गलों ही कसर ना रही बाकी किसे गलों भी कसर ना रही बाकी खुशियां बाप ने राजियों मनाइया ने आहो बड़ी राज के खुशी मनाई नाले अल्लाह ताला पुत्र देवे ते कौन ही खुशी मनांदा नाले औलाद ते चिड़ियां कावां भी प्यारी हुंदी है बहरहाल इधर मां छिला ना हाके अल्लाह दा शुक्र अदा करदी है ते धी कोलों पुछदी है धीए तेरे वीर दा नां की रखिए रानी आखदी है कि मैं अपने वीर दा नां रख भी लिया मां आखदी है की नां रखिए रानी आखदी है मां तू सुनेंगी ते बड़ा ही खुश होवेंगी पता है मैं की नां रखे अल्लाह दिता रखे ना देखिया कितना प्यारा नां है इस नां नूं सारे पसंद करदे ने रानी वीर नूं पंघूड़े विच पा के एक बड़ी मिठी ते सुरीली लोरी सुणांदी रानी पैरां दे वीर हमशीर जिंदा दुख वीरां दा पैना ना सैंदियां ने बाके विच तरिंजणा कसम रब दी ना वीरां दा बनाई लैंदियां ने ओ टोरी जांदियां वांग ओ परौणियां दे ओ सदा वीरां दे कोल ना रहिंदियां ने लोड़ पैंदी ने वीरां दी उस वेले ते जदों डोलियां विच जाके बहिंदियां ने वीर वाली अज मैं भी हो गईयां बड़े शौक नाल तैनूं खिडावांगी मैं तेरा
ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਵੀਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਏ। ਐਨੇ ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ, ਰਾਣੀ ਰਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਾ। ਰਾਣੀ ਵੀਰ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਪੰਗੂੜੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਗੋਗੀ ਦਾ ਵੀਰ ਬੜਾ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਏ, ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਚਲੀ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਸੀ ਆਈ ਤੇ ਆਖਦੀ ਏ ਹਾਂ ਹਾਏ ਗੋਗੀ ਦਾ ਵੀਰ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਰਾਣੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਹਿਮ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੀ ਏ। परवाज करदा ते दिल टुटना बे सहारियां दे दिले बल दे जिन्ना दे बुझ जांदे पल्ले की ओ ना विचारियां दे।
नाल टकरां मार दिए जिया वीर ना परत के फिर आया आस टुट गई भैन को मार दिए आज भी लिखे कहानियां दर्द भरियां लिखन तो कलम ना हार दिए इस तो बाद रानी दा अब्बा बाहरों घर आंदा है ते पुछदा है की गल है खैर ते है रानी दी मां आखदी है गोगी दा भरा कज़ाए लाइन नाल फौत हो गया ए रानी ओनू वेख के आई है ओंदी मां ते भैन बड़ा ही रोंदियां पईयां ने रानी दा अब्बा कहंदा है अच्छा भई अल्लाह उन्हां नू सबर देवे इस तो बाद वक्त दे नाल नाल अल्लाह दिता परवान चढ़दा रहा ते पढ़दा रहा नाल ही परे पंचायतां च बहंदा रहा ते हर बंदा उंदी बड़ी इज्जत करदा ते उंदी अकल दे चर्चे होण लग पए पिंड विच कोई भी गल होंदी सी ते अल्लाह दिता कोलों मशवरा लिया जांदा एडी छोटी उम्र च लो सुनो लोग ओदी किवें तारीफां करदे ने मेरे मौला दी शान सुभान अल्लाह राज बड़े अनोखे जिसने पिंड विच रौनकां लाइयां ने करे फैसले विच पंचायतां दे करे फैसले विच पंचायतां दे बख्श दित्तियां
शनाइया ने सजन देख के खुशी नाल होए पागल मन विच वजदियां पईयां शनाइया ने सारी बल के कोला शरीक हो गए शरीक हो गए शरीक हो गए सारी बल के कोला शरीक हो गए सोचा उन्होंने होर जुड़ाइया ने धोनी आखदी अज दा गल सुन वे नजरा मैं भी इत्थे टिकाइया ने ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਖਾਲਾ ਵੱਲ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਐਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੋਹੀਨ ਸਮਝੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਾਲਜੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦਾ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਲੱਤਪੱਤ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਐਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਭੈਣ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਂ ਰੋਂਦੀ ਕੁਰਲਾਂਦੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਲਓ ਸੁਣੋ ਮਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਏ। वे तेरियां डॉक्टरी रब चलाई रखे मेरे बच्चे नू लई बचा पुत्रा मेरे बच्चे दी जिंदगी बच जावे
ਹੁਣ ਆਇਓ, ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਐਨੇ ਚ ਨਰਸ ਆਂਦੀ ਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ਾ ਆਈ ਏ ਤੇ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਈ ਪਈ ਏ। ਅੱਲਾ ਦਿੱਤੇ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਏ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਈ ਪਈ ਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਂਦੀ। ਹੋਸ਼ ਆਂਦੇ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਵੀਰਾ 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 ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਉਧਰੋਂ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਰਾਣੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਕੋਲ ਬਹਿ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਡੰਗਰ ਵੱਛੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈ ਆਈਏ। ਐਨੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਰਸ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਪਿਲਾਈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਰਾਣੋ ਛੇਤੀ ਜਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਰਾਣੋ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਗਈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਆਈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ। ਰਾਣੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪੁੱਤਰਾ। ਤੇਰਾ ਵੀਰ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਫਾਨੀ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਿਆ। ਰਾਣੋ ਐਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੋਈ, ਐਨਾ ਰੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵਰਲਾਪ ਕਰਦੀ ਏ। ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਟੁਰ ਚਲੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਜਾ, ਜਾ ਵੀਰਾ।
ਸੁਣ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੀ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਭੈਣ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਏ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਸਭ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਲਾਗੇ ਬਨੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਸਭ ਲੋਕ ਇਸ ਮੌਤ ਦਾ ਸੋਗ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀਆਨੇ ਵੱਜਦੇ ਹੋਣ। ਅੱਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਨਵਾ ਧਵਾ ਕੇ ਕਫਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਸੁਣੋ ਕਿਵੇਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਓ ਸਾਲਿਆ ਸੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਵਰੀ ਨੂੰ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਏ। ਤੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੁਣ ਬੱਚਾ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਗੋਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਢਾਈ ਹੋਈ ਏ। ਭੈਣ ਰਾਣੋ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਪੁੱਤਰਾ, ਵਾਗਾ ਫੜਨ ਦੀ ਆਸ ਜਿੰਨ ਲਾਈ ਹੋਈ ਏ। ਖਾਲਾ ਜਾਈਆ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ, ਤੇਰੀ ਮੰਗ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਈ ਹੋਈ ਏ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਡਾਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ।
ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਬੁੱਢੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਕਿਆਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਖਾਰੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਖਰੀ ਗੁਸਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕਫਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਜੰਜ ਚੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਉੱਠੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਪਿਓ ਪਾਗਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਂ ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਧੀ ਰਾਣੀ ਆਖਦੀ ਏ, ਨੀ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਾਂ ਆਖਦੀ ਏ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਵੀਰ ਹੀ ਮਰਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜੰਜ ਚੜਨ ਲੱਗੀ ਏ। ਐਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਣੋ ਬੜਾ ਹੀ ਰੋਂਦੀ ਏ। ਬੱਚੇ ਬੁੱਢੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਂਦੀ ਏ ਤੇ ਆਖਦੀ ਏ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕੋ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬੜਾ ਹੀ ਰੋਂਦੀ ਏ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੋਂਦੀ ਏ। ਲੈ ਸੁਣੋ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਏ। ਦੇਖ ਕੇ ਕਣ ਜਦਾਈ ਦੇ ਦਾਗ ਲਾ ਕੇ ਕਰ ਗਿਆ ਹਨੇਰ ਸੰਸਾਰ ਬਚਾ। ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜੰਦਰੇ ਮਾਰ ਬਚਾ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੇਟ ਕੇ ਟੁਰ ਪਿਆ ਏ, ਉਹ ਟੁਰ ਪਿਆ ਏ, ਆਹੋ ਟੁਰ ਪਿਆ ਏ।
ਫੌਜ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਗਿਆ